اللهم صل على سيدنا محمد سديداني برحمة على سيدنا وبارك محمد وبارك محمد على سيدي برحمة على سيدنا إبراهيم في العالمين كافر اللهم إني أعوذ بك من فتنة ونعوذ بك من فتنة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر السكن. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجنا من النار 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 اللهم اجنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا ربنا سبحان الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان الله العظيم بحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال نعمه الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وعشرين لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء ولا حمد ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والنصر الحق بالحق والهدي صراط مستقيم على آله حق قدر ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من طعن والطاعون وهجوم البلاء ومن موت الفجأة ومن سعرة الحمى ومن سوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد
Tanya. Oh, nak tanya? Ada. Okey. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اشرح صدورنا بالقرآن العظيم ويسر أمورنا ونور قلوبنا يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini berkesempatan lagi dapat sama-sama kita melapang waktu kita, dapat sama-sama kita masuk, kita berada dalam majlis ilmu sebagai satu seperti mana yang diperingatkan kepada kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takur rabi'an fatuhliku au kama qala alaihi salatu wassalam. Kun aliman, jadikan diri kamu sebagai seorang alim, au muta'alliman ataupun seorang belajar, au mustami'an ataupun sebagai seorang yang mendengar, wala takun rabi'an, dan jangan kamu jadi orang yang keempat, ataupun jenis orang yang keempat. Maka pagi ini alhamdulillah dengan kita mendengar sedikit sama-sama kita muhasabah dan muraqabah dan sama-sama kita berbincang, mudah-mudahan memperbaikkan lagi diri kita ke arah untuk meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkatnya iman dengan kita beramal, kurangnya iman dengan kurangnya kita beramal. Maka dengan amal yang kita buat adalah berpandukan kepada ilmu, maka ilmu itu adalah seperti mana disebutkan di sana, al-ilmu yurisul hal. Ilmu itulah membuktikan, menunjukkan di atas perilakunya kita. Wal halu yusmirul a'mal, dan hal itu boleh membuahkan amal yang kita lakukan. Ini perkataan Imam Ghazali dalam juzuk yang keempat dalam bab tawakal. Sebab di sana apa disebutkan oleh Imam Ghazali, kalau kita salah pengertian dalam sifat mahmudah iaitu tawakal, maka di sana dalam ilmu tauhid kemungkinan i'tiqad kita pergi kepada jabariyah dan kemungkinan i'tiqad kita pergi kepada qadariyah, dan bukan kita seperti mana didakwa diri kita kata aku ahli sunnah wal jamaah. Maka ini satu daripada yang dikatakan ghurur, iaitu tipu daya. Seperti mana yang disebut oleh Allah dalam surah Kahfi di sana, kul, kata olehmu ya Muhammad, bagi tahu olehmu ya Muhammad, hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, nak tak aku nak cerita kepada kamu, aku nak bagi tahu kepada kamu dengan orang yang rugi nisbah pada segi amal, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya,
maka mereka itu adalah orang yang sesat dalam kehidupan, dalam penghidupan mereka. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sangka depa buat tu betul. Ini dalam surah Kahfi, boleh tengok di sana di penghujung ayat ni. Penghujung tak penghujung sangatlah. Maka tak langsungnya dalam perbincangan kita pada pagi ini, setelah kita membincang, kita mengenali diri kita, kita tahu kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan dia. Maka kita telah mengenal diri kita melalui 4 perkara yang disebutkan oleh Imam Ghazali sebagai panduan untuk kita. Dan pagi ini pula apabila kita kenal, kita cuba nak mentadrijkan. Kita cuba nak membetul. Kita cuba nak mujahadah untuk kita meningkatkan lagi keimanan dan juga ketakwaan. Iman dan takwa ini adalah daripada sifat nafsu, sifat diri. Iman dan takwa itu adalah daripada sifat diri. Kita kata kita beriman. Maka apakah di sana menepati dengan kehendak apa yang dikatakan orang yang beriman. Habis-habis tak ada dalam definisi iman apa yang ditengahkan kepada kita oleh ulama-ulama tauhid. Iman itu ialah kita ikrar. Tak memadai dengan kita ikrar. Kita ikrar tu kita sebut, aku ni orang Islam ni, aku ni orang beriman ni. Tak cukup. Maka di sana kita mentasdik. Tasdik tu kita sajalah yang tahu, orang tak tahu. Nak bagi orang tahu buat apa ustaz, itu kan riak pula. Itu alasan bagi orang yang cerdik ni. Dia tak nak orang bagi tahu itu, dia tak nak, dia banyak alasan. Maka di sana 2, ikrar dan tasdik. Tak memadai 2, maka di satu lagi di sana ialah amal. Berarti kata iman itu dia merangkumi 3 perkara. Yang pertamanya ikrar, kita mengaku kata aku beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita mentasdikkan apa yang kita lakukan tadi ini, kita ikrar tadi dengan membenarkan dengan hati kita. Kemudian di sana kita beramal mengikut seperti mana yang dikehendaki oleh syarak yang dikatakan di sana, khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil wad'i awit takhyiri. Itu hukum syarak di sana. Arahan perintah Allah yang berkaitan dengan orang yang mukallaf. Orang mukallaf ini dia mesti kena ada 4 ataupun di sana sekurang-kurangnya 3 perkara yang disebutkan oleh ulama-ulama fiqh. Nak kenal kita ni mukallaf tak mukallaf. Maka sebab tu kadang-kadang kita boleh kata orang yang tak semayang, orang yang tak puasa tu, maka di sana mungkin dia tak mukallaf lagi kot. Sebab tu dia tak semayang. Mungkin dia tak puasa, dia tak mukallaf lagi. Kalau dia tahu kata dia tu mukallaf, dia akan tunaikan diri dia sebagai seorang muslim mukmin. Ataupun dia tak buat tadi ni, dia bukan orang Islam. Tapi kasarlah bahasa tu. Dia tak semayang. Mungkin dia tu bukan mukallaf. Ataupun dia tu dah berumur dah. Akal elok, semua sejahtera, panca indera dia dah. Dan kita duk bagi tahu. Maka dia tu tak buat. Tak semayang, tak puasa. Maka dia tu bukan orang Islam. Maka kasar ada bahasa tu dah. Tapi kata di sana, itulah kita sebagai seorang muslim mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah bagi kita akal supaya kita memikir, supaya kita bermuhasabah dan kita muraqabah. Maka di sana satu daripadanya seperti yang kita maklum ialah musyaratah. Hendaklah kita tadi, aku ini musyaratah. Musyaratah tu aku ni siapa? Itu disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Maka pagi ini kita dah memahami, kita dah mengetahui apa yang dikehendaki, bagaimana caranya untuk kita nak memperbaiki nafsu. Maka di sana apabila kita tahu, kita cuba untuk nak di sana melaksanakan. Maka sebab itulah apa disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Syahdan barang siapa berkehendak menjalani akan jalan tarekat Ahlus Sufi ini. Maka kita maklum di sana
ialah untuk satu daripadanya untuk kita nak mendidik nafsu kita, maka kita kena joinkan diri kita. Kita bersama-sama dengan guru yang mursyid. Itu cara khusus. Maka sebelum kita pergi dengan cara khususnya, kita duduk macam ni lah. Maka situ dikatakan di sana, kita duduk bersama-sama dengan guru-guru, dengan kawan-kawan di sana seperti mana yang disebutkan. Kita duduk dalam majlis ilmu. Dalam hadis Rasulullah dia katakan mustami'an. Kita nak duduk di kursi bangku tak boleh dah. Kita nak pergi kuliah-kuliah tak boleh dah. Yang dibagikan, yang dia lontarkan ilmu-ilmu untuk penceramah, untuk profesor-profesor kita tak boleh dah. Sebab kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab kita tadi sebagai ketua keluarga. Maka inilah di antaranya setelah kita melaksanakan tanggungjawab kita, ada masa sikit, waktu cuti di sana. Maka kita lapangkan masa untuk jadi mustami'an, dengar. Apabila kita dengar, maka di sana kita kira-reka, kita muraqabah, intai balik apa yang di sana jadi persoalan ataupun yang jadi tak apa nak faham, maka di sana kita tanya. Sebab tanya itu as-su'alu miftahul ilmi. Soal itu adalah kunci bagi ilmu. Maka tak semestinya pula di sana orang yang tanya tu dia tak tahu dah. Maka orang yang kena tanya tu janganlah dia anggap kata orang tu tak tahu dah. Ini di antara apa yang disebutkan di sana. Kadang-kadang dia tanya tadi ini, dia tahu dah nak menguatkan lagi, nak mentahqiqkan lagi, nak meyakinkan lagi jawapan daripada orang yang tahu tadi ini. Maka orang yang tahu tadi ini, jangan dia reka-reka, jangan dia kata aku ni kalau aku jawab walhal dia tak tahu, aku ni tak jawab walhal aku tak tahu ni, nanti malulah aku. Tak boleh. Sebab orang yang tanya tu bukan calang-calang orang tu. Kalau leden itu tak tahu lain lah. Jangan kita anggap tu dia tak tahu, tak boleh. Maka sebab tu di sana dalam bab ilmu, Imam Ghazali memberi fatwa, memberi penerangan, memberi maklumat kepada kita. Maka di sana kalau kamu tak tahu apa yang ditanya tadi, maka kamu jawablah kamu tak tahu. Sebab tidak menjatuhkan maruah kamu dengan kamu jawab kata kamu tu tak tahu. Ini sifat tawadhu', sifat rendah diri. Macam Imam Syafi'i kita di sana. Dia keluar fatwa mengatakan kunut subuh itu adalah sunat ab'ad. Kalau tinggal kunut subuh pincang. Tinggal kunut subuh pincang. Ataupun dogoi, orang kata tak, dogoi ni lembu tak ada tanduk lah, hidup tapi lembu tak tanduk, tak sempurna. Tiba-tiba dia semayang subuh, dia tak baca kunut. Tiba-tiba dia semayang subuh, tak baca kunut. Walhal kunut itu sunat ab'ad. Dia keluar fatwa sendiri. Dia mengatakan di sana dalam semayang bagi kita dia ada tiga rukun, kalau buat tak sah. Rukun kalau kita tak buat tak sah semayang kita. Itu rukun. Sunat ab'ad kalau kita buat sah, tapi di sana tak sempurna. Pincang. Tak sempurna. Kalau kita katakan lembu, kebau tak sempurna, dia tak boleh keluar zakat. Dia tidak boleh buat kurban. Itu makna di situ. Berarti kita tak sempurna lah. Sunat hay'ah, nak mencantikkan, nak mengelokkan. Itu sunat hay'ah dia panggil. Kita nak sematkan. Elok dah, tapi nak semat lagi. Nak mengelokkan lagi. Ini apa disebutkan dalam kita punya mazhab kita Imam Syafi'i. Tiba-tiba dia semayang subuh, dia tak baca kunut. Pelik ke tak pelik tu? Dia kata tapi dia tak buat. Ini kadang-kadang kita ni, kita yang tak ada ilmu ni, itulah hang kata tu yang tak buat. Tapi bagi pandangan dia, berbetulan pula dia semayang itu dekat dengan makam Sayyidina, makam Abu Hanifah. Salah seorang daripada mazhab kita, iaitu mazhab Imam Hanafi. Abu Hanifah An-Nu'mani, salah satu daripada mazhab di sana mazhab Imam Hanafi. Dia semayang dekat dengan makam Abu Hanifah tu. Dekat sebelah di sana. Kemudian orang tanya dia pasal apa? Dia kata apa? Sifat tawaduk dia tadi ni. Aku tidak baca kunut sebab aku menghormati Tuan punya kubur. Dah mati dah. Tapi di sana perbuatan dia tadi tak baca kunut sebab mazhab Imam Abu Hanifah tak baca kunut. Itu ulama-ulama dulu. Maka sebab itulah di sana juga dia kata, kalau kamu dapati apa yang ada dalam mazhab aku itu,
bercanggah dengan Quran dengan sunnah, fatwa aku itu bercanggah dengan Quran dengan sunnah, maka kamu campakkan dia di atas alam. Kamu jangan ambil dia. Kamu ambil apa yang berbetulan dengan Quran dan sunnah. Inilah yang dipegangkan oleh setengah-setengah orang muda-muda kita ni. Ustaz-ustaz kita ni. Imam Syafi'i pun tak betul. Imam Syafi'i kata macam tu. Maka kita belajar ni macam ni. Maka kita jangan ambil lah apa yang dia kata tu. Maka di sana pasal apa dia kata macam tu. Itu adalah sebagai pengiktirafan. Diri dia tadi ini tak sempurna. Diri tadi ini tak apa betul di sana. Yang betulnya adalah apa yang dikeluarkan, apa yang dikatakan. Ini sahibus syariah. Siapanya? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan termaktub dalam Al-Quran. Apabila kamu dapati apa yang aku kata tadi bercanggah, bertentangan dengan Quran dengan sunnah, fadribuhu 'alal haid. Kamu campakkan dia di atas alam. Ini seorang mujtahid, seorang hebat di sana. Takkan nak keluar benda-benda yang tidak bercanggah, benda yang bercanggah dengan kita kata Quran dengan sunnah. Maka sebab tu di sana apa baginda Rasul kata di sana, memberi satu peringatan kepada kita ini tentang ulama-ulama mujtahid ni. Apabila mereka mengatakan suatu masalah itu betul, maka mereka akan dapat 2 ganjaran. Tapi apabila mereka mengatakan itu tak betul, bercanggah Quran dengan sunnah, maka mereka mendapat 1 ganjaran. Dosa tak mereka? Tak berdosa. Pasal mereka tak berdosa, mereka ijtihad mengikut ilmu yang ada pada mereka tadi. Maka ilmu tadi ini, Allah ya raham tu saya kata apanya? Kamu nak berijtihad, mestilah kamu mempunyai 12 ilmu alat. 12 ilmu alat. Ini. Ilmu alat tu ilmu apa? Bukan ilmu matematik. Minta maaf dah. Bukan ilmu apa dia kata kira-kira matematik, ilmu sains. Dah. Ilmu alat itu ialah ilmu yang menunjukkan tentang bagaimana caranya untuk kita nak memahami Al-Quran dengan sunnah tu. Habis-habis tak ada di sana. Ilmu bahasa Arab tu mesti kena faham. Ini sebab Al-Quran itu mempunyai balaghah dia, mempunyai di sana apa yang tadi ini bermacam-macam lagi, nahu dia, saraf dia dan sebagainya. Ilmu mantiknya lagi. Maka ilmu urutnya lagi. Ilmu mantik, ilmu pandai bercakap tu. Ini di antaranya. Wallahu a'lam. Maka secara tak langsungnya di sana Imam Syafi'i dia hidup dalam kurun yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kurun yang ketiga. Maka kita ini kurun yang keberapa dah? Ini di antara kalau kita ikut kelebihan-kelebihan. Itu disebutkan di sana. Maka janganlah kita mendakwa-dakwi. Cuma di sana kita belajar ni tujuan apa? Itu pula. Kita belajar ni tujuan apa? Maka kalaulah kita katakan itu tak berapa nak betul. Maka kita simpanglah. Elakkanlah. Kalau kita kata itu lopak. Mazhab ni jalan. Tiba-tiba kita kata itu lopak. Takkan kita nak randuk macam tu juga. Takkan kita nak tadung macam tu juga. Kita simpanglah daripada lopak tu. Nanti orang baikilah. Ini tak. Kita desainkan. Kita bukan disuruh ikut Quran. Ikut mazhab. Kita disuruh Quran. Ikut Quran dan hadis. Oh hebat kita tak. Ini nafsu. Inilah nafsu kita tadi ini. Yang mana kita tidak tunduk dan kita tidak kenal kita tu siapa dia. Ini nafsu memang macam itulah tabiat dia. Dia ada sifat ujub, dia ada sifat takabur, dia ada sifat riya dan sebagainya tadi. Maka orang yang menjalani jalan akhirat di sana apa disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala, maka hendaklah dia bersama-sama dengan guru dia. Iaitu dikatakan seorang yang mursyid yang dikatakan di sini Syekh Abdul Somad Palembani ini, maka dia tarekat dia apa dianya? Tarekat dia adalah tarekat As-Samaniyah Al-Hulutiyah yang bersama-sama dengan guru dia, nak memandu dia, nak mendidik dia, nak membawa dia ke arah jalan, nak menyampaikan diri kepada makrifat Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita bincang dulu. Maka sebelum kita dapat tu, maka kita tahu dulu, kita belajar dulu, kita dengar dulu asas dalam ilmu tasawuf ni supaya kita tak terjebak yang mana berlaku ni di Kajang satu tarekat Naqsyabandiyah dah larang ataupun ditutup buat sementaranya sebab di sana ada perkara-perkara yang
pada segi zahirnya di sana menyalahi pada segi syarak, maka ditutup sementara untuk disiasat. Kalau orang kata untuk dibedah siasat, betul tak betul itu. Macam mana dia punya luka dia, macam mana dia sakit dia tadi lah. Itu dikajang yang kita dengar. Wallahu a'lam. Dan dalam masalah ini tak kurang daripada 30 ajaran-ajaran sesat yang berada di Malaysia kita ini. Ini seperti mana yang dimaklumkan. Dulu 20 lebih apa yang dimaklumkan dalam satu buku yang dikeluarkan oleh Jawatan Rakagat, hasil siasatan daripada Ustaz Ramzi Omar masa tu tahun 90-an. Baru-baru ni apa yang dapat maklumat daripada Timbalan Mufti Wilayah, maka di sana dikatakan 30 lebih ajaran-ajaran sesat. Maka ajaran sesat ni kadang-kadang benda tu kita tak tahu. Maka apabila kita gabung sekali, kita tengok sekali di sana, maka kita faham. Maka satu baru-baru ni kita dengar cerita, inilah diarahkan dikajang supaya tutup. Ini dia Tarekat Naqsyabandi pula tu. Tarekat Naqsyabandi tu salah satu daripada tarekat yang masyhur. Ini apa yang dikatakan ya Allah ya Raham tu guru saya dulu. Kita di Malaysia ni Negeri Sembilan Tarekat Al-Ahmadi. Maka keseluruh ada sikit-sikit Tarekat Naqsyabandi. Maka di Johor di sana Tarekat Al-Haddadi. Ini dia antara apa yang diketengahkan. Maka sementara tu kita duduklah dulu, dengarlah dulu, ambillah dulu ilmu-ilmu daripada kitab-kitab yang muktabar untuk kita nak buat bandingan di kita ni. Itu dinamakan jalan orang yang muqarrabin ataupun dinamakan jalan orang yang muttaqin. Kita duduk macam ni, maka dalam majlis ilmu ni, maka di situ dijadikan jalan ke arah untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan satu daripadanya sifat keikhlasan yang disuruh oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas tadi ni apa dianya? Kita buat suatu benda untuk nak mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita duduk dalam majlis ilmu ni adalah untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan kita duduk seberangan. Kita duduk dengan kita mendengar. Kita duduk dengan kita mengira-ngira apa yang aku buat, apa yang aku faham selama ini betul tak betul. Maka sebab itulah peluangnya dalam majlis ilmu ini, kalau kita ada masalah-masalah, tanya. Iaitu disebutkan dalam Al-Quran. Dia kata apa? Fas'alu ahla zikri. Tanyalah orang yang lebih tahu. Bukanlah kata saya tu lebih tahu dah. Tuan-tuan tak ada. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh berbincang. InsyaAllah. Tanya. Dekat mana yang saya boleh jawab, saya jawablah. Benda yang betul, betul lah. Benda yang tak betul, kita cuba cari. Jangan kita biar. Kita terus sesat. Terus kita orang apanya sangka tu betul, tapi hakikatnya tak betul. Inilah ayat yang kita bincang mula-mula tadi dah. Maka cara tak langsungnya apa disebutkan di sana ialah ilmu tariqul amal. Ilmu itu ialah jalan untuk kita nak beramal. Dalam hadis di sana, ilmu imamul amal. Ilmu itu ialah imam daripada kita nak beramal. Berpandukan kepada ilmu. Jalan muqarrabin, jalan orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dan jalan orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Muttaqin. Apa dia muttaqin? Orang jalan yang untuk nak cari perisai, nak jaga supaya jangan kita tersasar daripada jalan yang dikehendaki oleh Allah. Sebab apa saya katakan macam tu? Sebab Imam Ghazali definisikan berkenaan takwa tadi ini di tiga perkara yang disebut dalam khutbah tiap-tiap minggu. Diwasiatkan, usikum wa iyaya bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa inna akramakum indallah atqakum. Ini keistimewaan orang yang muttaqin ni. Maka muttaqin tu ialah wiqayah anisyirki. Kita jaga diri kita, jangan kita terjebak dalam perkara-perkara yang syirik. Itu dia panggil takwa. Maka perkara syirik ni dua. Sama ada syirik jali, terang, syirik khafi. Syirik terang ni kita tak ada, alhamdulillah. Lebih-lebih kita berada dalam majlis ilmu ni, kita tak ada ni.
Seperti yang kita bincang dulu kan. Selalunya dalam nafsu amarah. Kalau nafsu amarah ni, dia tak duduk sini. Sebab definisi nafsu amarah tu, dia tak suka benda yang baik. Dia suka benda yang sesuai dengan dia. Apatah lagi pagi minggu ni. Subuh ni, hujan pula semalam dah. Sedap tidur. Maka nafsu amarah ni, dia tak nak. Dia nak rehat. Dia nak orang panggil apa tadi, nak tenang. Apatah lagi hari minggu. Maka sebab tu kalau orang azan subuh, dengar luar, dia marah. Pasal apa marah? Sebab dia mengganggukan dia tidur. Mengganggukan dia tidur. Ini yang berlaku dalam 2-3-4 hari bagi kita ini. Orang Melayu kita ini. Kata dia tu Islam. Tapi apabila dengar azan, marah. Apabila dengar orang mengaji, marah. Minta maaf lah kok dengar kat luar ni. Ini mengaku Islam. Kalau dia mati orang macam ni, orang yang macam ni kalau mati dalam 2-3 hari ni, macam mana kita letak tu? Itu. Zahirnya, kalau dalam kitab Iqna, kalau orang Islam, orang yang beragama Islam, orang Melayu, orang Islam, kalau zahirnya macam tu, maka dia sudah pun murtad. Na'udzubillah. Dia telah pun mengingkari. Tu. Zahirnya, datang masjid, datang surau, sobu, larang orang azan. Itu satu benda yang tak baik. Maka kalau dia mati, murtad dia. Pada segi zahir. Maka kalau murtad dia sana, dalam kitab Iqna bagi Abi Suja'. Ini saya dapat dalam tahun 80-an saya mengaji dulu. Orang yang macam ni, heret, buang mayat itu, pergi padang bagi anjing makan. Ni. Dahsyatnya orang murtad ni. Tapi takkanlah kita buat macam tu kot. Tak ada lah macam tu. Sebab di sana ayat Quran, walaqad karramna bani Adam. Nak ceritanya orang Islam apabila murtad, hina dia. Lebih lagi dihina daripada orang kafir asli sana. Itu nak cerita macam tu. Tapi di sana, dalam hukum di sana, apabila orang tu mati, maka wajib bagi kita yang hidup ni. Mandikan dia, semayangkan dia, kapankan dia, semayangkan dia, tanamkan dia. Itu pada segi pengurusan. Kalau duit tak ada, dia duit tak ada, maka kita kena himpun duit orang Islam ni. Kalau orang Islam tak mau, kena ambil duit Baitul Mal. Itu dalam kitab Kashful Lisam, dalam kitabul Janazah, dalam kitabul Jinayat, di sana dibincang. Tapi pasal apa Abi Suja' buat macam tu dalam kitab dia tu tadi ni? Sebab di sana hinanya manusia tadi ini apabila dia tu Islam, tiba-tiba dia tu murtad. Ini berlaku kepada kita, orang Islam ni. Orang kafir tak ada dia. Berlaku kepada kita ini sebagai satu peringatan. Yang pertamanya, kita ini orang Islam hakiki. Yang kedua, Islam asi. Maka Islam asi inilah yang dibincangkan di sana. Dia ada munafik, dia ada zindik, dia ada fasik, dan dia ada murtad. 4 benda. Ini. Kalau orang Islam hakiki, mukmin hakiki ni, alhamdulillah. Maka benda ini benda dalaman. Sebab maka dizahirkan dengan perbuatan. Kalau sebab itulah di sana kita ini tengok dulu. Itu bagi mazhab kita, Imam Syafi'i. Sebab di sana ada hadis sebut, man taraka as-salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tinggal semayang dengan sengaja, terang-terang, faqad kafara jihara, maka dia kafir terang-terang. Itu hadis zahir, hadis itu. Tapi bagi kita taklah menghukumkan lagi. Cuma di sana pihak pewajib ambil dia, tangkap dia, maka soal selidik dia. Pasal apa kata kamu macam tu? Kamu masih lagi dah ada perasaan. Macam kan Syekh Kahar, kampung Kemesah tu. Dakwa kata Rasul Melayu dah. Pasal apa yang kamu kata macam tu? Tangkap, pergi kurung dia, maka siasat dia, buat motivasi dia, soal selidik dia semua ni. So dia taubat balik, maka dia dilepaskan. Dilepaskan tadi ini. Sebab dia sudah mengaku silap dan sebagainya. Maka tak jadilah dia itu sebagai seorang murtad. Kalau tidak, mengaku Rasul. Mana ada Rasul, mana ada lagi Rasul dah sekarang ni. Nabi pun tak ada dah. Tiba-tiba mengaku Rasul Melayu. Maka sudah mengaku, sudah apa? Maka sana lepaslah, selesailah masalah dia. Dia tak murtad lah tu. Hiduplah sampai sekarang ni.
duk makan teh, duk minum kopi di kedai-kedai kampung besar tu. Itu Syekh Kaha, Rasul Melayu. 2 kali dah kena tangkap dah dalam maklumat yang saya tahu. Ini wallahu alam. Dakwa kata Rasul dia tu turun wahyu di Bukit Kemensah sana. Dia tu lagi hebat. Kalau Muhammad itu belah kambing saja. Dia bukan dekat belah kambing, gajah, rimau pun dia belah. Itu dengar cerita. Wallahu alam. Itu kita, agama kita. Mazhab kita Imam Syafi'i. Itu. Kalau mazhab Imam Hambali, maka di sana dah tak ada dah. Tak semayang, kafir terang-terang. Ini dalam itu. Sebab ada lagi dalam hati sadubari itu. Ada hati, ada lagi percaya. Cuma mungkin ada masalah-masalah, ada sebab-sebab yang tertentu. Maka sebab tu kita tak hukum orang yang macam ni dikatakan terus dia kafir dah. Mungkin ada sebab-sebab dia. Sebab kita ada 2, luaran dan juga dalaman. Itu bagi mazhab kita. Pertamanya, bagi orang yang muqarrabin, kita kena letakkan diri kita sebagai orang yang muqarrabin. Letakkan diri kita sebagai orang yang muttaqin. Kita kena ikut tu. Jangan kita katakan, aku bukan orang ni, aku ni. Kalau macam tu, kita ni orang yang macam mana? Ini bisikan nafsu. Yang mana nafsu ini dia tak nak susah. Dia tak nak senang. Dia nak senang. Walhal Allah jadikan kita di dunia ni susah. Untuk kita bekerja, bukan untuk kita beristirahat dah. Wa nafsin wa ma sawwaha. Tuhan dah bagi tahu dah. Allah jadikan kita ni elok kejadian, elok susunannya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami masukkan, kami bagikan manusia ini, akal tadi ini, di sana dia ada 2. Alhamaha, fujuraha, benda yang tak baik, wa taqwaha, benda yang baik. Qad aflaha man zakkaha. Maka baiklah, maka berjayalah. Qad aflaha man zakkaha. Siapa yang mendidik dia, siapa yang menyuci dia. Menyuci apa tu? Menyuci siapa tu? Menyuci nafsu. Mendidik nafsu. Qad aflaha man zakkaha. Akal itu mengkontrolkan nafsu. Akal itu mendidikkan nafsu. Jangan bagi nafsu mendidik akal. Jangan bagi nafsu mengkontrol. Jangan bagi nafsu itu menguasai akal tadi ini. Kalau nafsu menguasai nafsu menguasai akal, habis kita. Akal itu sebagai penasihat Perdana Menteri. Maka apabila dia menasihat Perdana Menteri tadi ini, Perdana Menteri itu menasihat, hati buat keputusan. Hati itu sebagai raja. Ini apa disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Apabila raja, maka di sana hati akan mengarahkan mata. Hati akan mengarahkan tangan. Hati akan mengarahkan kaki. Hati akan mengarahkan perut. Hati akan mengarahkan faraj. Buat mengikut seperti mana yang dikehendaki oleh nafsu. Sebab itulah apabila hati tadi ini dapat nasihat daripada nafsu, bukan daripada akal yang munirah, maka tidaklah pagi ini. Tak payah main semayang subuh di sana, senang. Dengar azan, orang azan, dengar ganggu dia, pergi sabu, pergi tekam, marah. Walhal di situ satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana orang azan itu wakil daripada Allah untuk menyeru kita ini supaya mai semayang, mai menuju kejayaan. Hayya 'alas solah. Takut kita bangun tengah malam, ataupun takut kita bekerja, kita apa yang kita tadi letih dan sebagainya, balik tidur kejap, tiba-tiba orang azan, gerak kita. Bangun, apa salahnya? Kalau letih sangat, mengantuk sangat, pergi lap muka, pergi semayang kejap, lepas tu tidurlah. Itu nikmat tidur yang Allah bagi. Itu adalah nafsu. Yang mana nafsu tadi ini yang suka tidur. Nafsu tadi suka makan. Nafsu tadi ini suka jima. Dan nafsu tadi suka minum. Ini tabiat nafsu.
Maka apabila kita tahu macam tu, maka kita cuba kontrolkan dia, cuba didik dia. Ini yang disebutkan. Kita tak boleh buang nafsu tu. Kalau kita buang nafsu, mati. Sebab itu salah satu daripada anggota dalaman kita tadi. Ini apa disebutkan. Maka pertamanya wajib atasnya orang yang muttaqin itu taubat. Jangan kita kata, aku nak taubat buat apa? Bukan aku buat salah apa pun. Itu bisikan syaitan. Dengan disertakan oleh nafsu. Aku kan buat salah apa pun. Aku tidur elok. Aku tak minum arak. Aku tak berzina. Aku tak apa. Maka bisikan tadi ini kadang-kadang di sana, kalau kita tidak ada, ataupun kita tak mohon pertolongan daripada Allah, maka kita akan kecundang. Syaitan mai. Itu dia panggil khawatir syaitaniyah. Maka di sana kalau kita ada ilmu, tak boleh. Kena taubat. Walaupun kamu tak buat apa-apa, tapi apa salahnya sekurang-kurangnya kamu bertaubat. Taubat daripada apa? Jaga. Itu yang dikatakan wiqayah takwa tu. Kalau ada sikit takwa. Maka kita ini sebenarnya apa disebutkan di sana, ada dah takwa tadi. Cuma kita nak mengilap saja. Sebab apa? Sebab kita ni orang beriman. Pasal apa kita orang beriman? Sebab kita ni orang Islam. Apabila sebut kata orang Melayu, orang Islam. Itu apa yang disebutkan dalam kitab Matan Arba'in bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Iman dan Islam inilah dua benda. Ada Imam Abu Hanifah kata tak boleh berpisah. Ada setengah mengatakan dia Islam dulu, baru dia beriman. Maka kita ambil lah, kita katakan Islam dan iman itu sama. Maka kita apabila keluar saja, kita sudah ada dah benih-benih Islam tu. Apabila benih Islam tu sudah ada, sudah ditanam dah oleh siapanya? Oleh ayah kita tu. Ini tanggungjawab itu. Ayah kita dah tanam dah benih iman tu, dah ada dah. Apa tidaknya semua kita ini azan telinga anak kita tu. Dah ada yang tak azan dah telinga anak. Keluar isteri kita keluar bagi kita. Maka tanggungjawab kita apa? Kita ambil dia, kita dukung dia, kita azan dia, kita qamat dia, dan kita baca inna anzalna dalam pada telinga dia tu. Buat kita sudah tanam dah tu. Maknanya situ kita sudah tanam dah benih iman. Dan benda itu dia ada tersemat dalam diri kita, dalam diri dia. Apatah lagi dia tu bersih. Keluar tadi ini, lontarkan kalimah syahadah, iaitu apabila dia asyhadu an la ilaha illallah, tak memadai dengan tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Qamat pula. Itu tak memadai dengan tu lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Seperti yang disebut dalam kitab Mata'al Badrain. Mana-mana anak yang dibacakan inna anzalna, maka dia akan terselamat daripada perbuatan zina nanti apabila dia dewasa. Itu bagi Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab dia Mata'al Badrain. Maka lepas dah tu 3 hari, apa yang kita buat? Kita tahnikkan dia. Mahnik belah mulut. Kita namakan dia. Kita cukup kepala dia. Dan kita akikahkan dia. Seperti mana yang sebutnya. Habis-habis tak ada di sana. Kekahkan dia dengan ayam jantan. Kalau tak ada duit sangat. Kekahkan ayam jantan. Ayam jantan ada. Di rumah tengok ayam jantan siapa ni? Jiran. Nak jual ayam jantan ni, jual kat aku. Nak buat apa ni? Aku nak kekah anak aku lah. Tak apalah, biar ambil. Bagi kita. Ini aliran Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Dalam kitab Matla'il Badrain. Nanti kita ada duit, nanti besar, nanti kadang-kadang mampu, kita kekah lah dengan lembu. Masuklah satu bahagian. Kalau tak ada duit sangat. Jangan tunggu sampai 3-4 bulan baru kita ni. Ini mudah bagi kita tadi. Maka sebab tu kadang-kadang saya melawak kan. Kalau tak mampu sangat pun panggil saya buat tahnik. Tak apa, tak ada masalah. Saya katakan, buat kekah ayam jantan, buat pulut kuning sikit, kita makan sama-sama. Nanti tak payah nak ni kan. Ni tunggu 3-4 bulan. Baru nak buat. Dia kata sebudak tu sudah pun. Tahnik ni kan susah pun. Ambil garam. Ambil ayak sejuk. Kemudian bubuh gula. Kalau tak ada sangat. Kalau ada ni manisan. Buah kurma. Tu canggih lah. Yang tersebut buat tahnik tu kan. Masa dulu Datuk Zul main sini dulu. Kita ambil peluang tu suruh tahnik. Allah yang Tuk Guru dulu main tu. Di mana-mana kita bawa anak-anak cucu pergi tahnik.
Kita pergi melawat Pulau Melaka sana, kita bawa, kita cucu tahnik. Kadang-kadang di sana di pejabat mufti Datuk Zul masa tu telefon nak bawa pergi tahnik di pejabat dia. Ini kesempatan usaha. Apabila kita sudah buat macam tu dah, maka di sana tiba-tiba besar ni tak jadi orang, nak buat macam mana? Bulan 7 tahun kita sudah semayang. Ini di antara tanggungjawab dia tak? Wajib tadi taubat. Taubat supaya membersihkan diri kita daripada segala maksiat yang batin. Maksiat yang batin ni ialah sifat yang dicela. Itu maksiat batin. Taubat buat apa? Taubat supaya bersih. Jangan kita ada maksiat yang disebut oleh Imam Ghazali. Kalau kita ada sifat ghadab, kalau ada sifat hasad, kalau ada sifat hikdun, kalau ada sifat riya, di antara ini, maka di sana kita sudah ada dalam diri kita tu najis. Mana bukti dia? Mana dalil dia? Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Orang musyrik itu siapa dia? Ialah orang yang menyungutui Allah Subhanahu wa taala. Menyungutui Allah tu cara macam mananya? Dengan bersifat dengan sifat yang dicela ni, bukan pada sifat yang pada segi zahirnya, iaitu dia pergi sembah berhala situ, sembah. Tak. Orang Melayu kita tak ada kot tu. Tak buat benda tu. Ini orang kata apa? Syirik jali. Tak ada. Yang ada orang Melayu kita ni PhD banyak. Ada PhD Afra ya? Itu doktor lah. Doktor. Bukan doktor sendiri. Tu. Orang Melayu kita ini. Banyak macam tu. Kalau macam tu, keadaan kita sudah kotor dalaman kita. Maka sebab tu dalam juzuk yang ketiga di sana, yang pertama sekali ialah nafsu kita ini dia ada sifat ghadab. Maka sebab itulah nafsu tu apa dianya? Dalam definisi juzuk yang pertama muka surat 70 tu tak silap saya, definisi nafsu tu dia buat dua makna di situ. Laha maknayani. Nafsu, definisi nafsu baginya dua makna. Ahaduhuma, salah satu daripadanya ialah al-jami' li quwwati syahwatil ghadab, yang mana nafsu itu berhimpun padanya kekuatan marah. Itu nafsu. Maka di sana Rasulullah SAW, al-muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikenal dengan sabda baginda Rasulullah SAW, al-ma'muratu bikasratiha, di al-ma'muratu bil mujahadati wa kasratiha, yang diperintah supaya kita mujahadahkan dia dan kita pecahkan dia nafsu tu. Maka makna yang keduanya, nafsu itu apa dianya? Seperti mana juga makna sahabat-sahabat dia yang lain. Siapa dianya? Akal. Seperti mana? Di sana roh. Seperti mana? Nafsu. Apa dan kita? Hati. 4 benda. Apa dianya? Latifatur Rabbaniyah. Itu ada perasaan halus. Maka sebab tu lah kalau kita tanya sahabat-sahabat kita, siapa jadi awak? Dia kata Allah. Tanya sahabat kita, siapa yang turun hujan? Dia kata Allah. Maka sahabat-sahabat kita yang lain, oh my God. Itu bahasa dia. Pasal apanya? Sebab ada dalaman dia tu. Mana buktinya? Tuhan sebut dalam Al-Quran. Kemudian kalau macam tu, pasal apa yang kamu sembah lain daripada aku? Tuhan kata, sembah lain daripada Tuhan. Allah. Inna wajadana alaihi aba'ana. Sebenarnya kami buat ni, kalau kami tengok mak pak kita tadi buat macam tu, maka kita pun buat macam tu lah. Ini Islam kita tadi suruh kita belajar. So kita jangan kita jadi pak turut ikut orang buat, kita pun buat. Kalau kita ikut orang buat, kita pun buat, maka di sana kalau dalam bab akidah tak berapa selamat dia. Tak apa nak confident dia. Maka inilah berlaku. Seperti yang kita tengok tu. Namanya orang Islam, tapi sanggup mencaci, mencela. Pasal apanya? Kosong dalam. Namanya orang Islam, serbu pusat tahfiz. Sepak terajang budak-budak. Seperti yang kita dengar. Sungguh kebohong, wallahu a'lam. Tapi kalau sungguh menyedihkan. Itu. Serbu orang azan. Mengganggu. Orang lain tak boleh buat tu. Pasal apanya? Kosong. Zero orang kata tak, dalam diri kita ni. Itu menyedihkan. Keadaan kita pada ini masa kita. Nanti masa anak-anak kita nanti. Masa lapis anak-anak kita cucik. Maka ketika itu tuan-tuan akan timbullah azab, akan timbullah dajjal.
akan timbullah Dajjal. Sebab apa? Timbul Dajjal tadi ini sebab kita dah hampir dah situ. Masyarakat kita pun dalam keadaan terumbang-ambing dan semua kan. Maka di sana timbul Dajjal tadi ini, sebelum tu kita ini dibalakkan dengan kemarau, tak ada makan, tak ada apa. Maka dalam hadis ini tidak akan berlaku kiamat sekiranya ada orang yang menyebut kalimah la ilaha illallah. Apa makna tu menyebut kalimah la ilaha illallah tu? Ini kalau ikut kalimah ni lambat lagi. Menyebut kalimah la ilaha illallah ni orang yang bukan Islam pun menyebut kalimah la ilaha illallah ini. Ambil maklumat, mengamali, itu, memahami, intisari la ilaha illallah tu, menghayati, beramal dengan dia. Itu makna dia. Wallahu alam. Nah, maka meninggalkan, hendaklah dia bertaubat. Habis tak ada. Kalau dia anggap kata dia tu tiada ada dosa, tak ada apa-apa, maka bertaubatlah sebagai nak jaga perisai. Dia panggil wiqayah anis syirki, jaga daripada syirik, jaga daripada bid'ah, jaga daripada maksiat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tadi ni maksum iman dia. Tapi di sana dia tunjuk kat kita, walaupun dia tu maksum, tetapi dia bertaubat sehari semalam 70 kali. Dia bertaubat sehari semalam 100 kali. Dia tak ada dosa apa. Para anbiya maksum. Tapi mereka ini bertaubat sehari semalam 100 kali, bertaubat sehari semalam 70 kali. Habis-habis tak ada kita ni ambil pendekatan. Ambil pendekatan tak apalah. Ikutlah sunnah Rasulullah dekat mana mampu. Kalau Rasulullah 1 kali, aku ni sekurang-kurangnya 3 kali. Kali dengan 5. Dia ada 15 kali pun cukup. Habis tak ada. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Cukup. Habis tak ada. Kadang-kadang nak balik, nak bangun, nak pergi apa? Pergilah. Itu. Habis tak ada. Itu orang kalau bahasa asal kata lopong sangatlah tu. Sibuk sangatlah tu, tak ada masa sangatlah tu. Habis tak ada. Istighfar 3 kali. Daripada segala maksiat batin, dan lagi wajib atasnya itu meninggalkan akan hartanya itu, dan jangan ia mengambil akan harta itu melainkan qadar hajat dirinya. Ini kalau kita faham macam ni, jadi fitnah pula nanti. Jangan diambil harta. Maknanya jangan ada sifat tamak, halaba. Itu makna dia. Ada harta banyak, tak ada masalah. Macam Sayyidina Uthman, Abdurrahman bin Auf. Tak ada masalah. Cuma jangan kita dikuasai. Jangan kita dikuasai oleh harta. Harta itu sebagai landasan. Harta itu sebagai, kita katakan, jambatan. Maka siapa ada harta banyak, di luar, lebih daripada perbelanjaan banyak, buat korban. Baru-baru ni. Ataupun buat kekah. Ataupun di sana pergi sedekah kat masjid dan sebagainya. Buat. Tak ada masalah itu. Jangan kita ada harta, kita himpun. Tak tahu kita boleh pakai, tak boleh pakai. Benda tu akan tinggal. Kalau ada kita di sana, tinggal. Kemudian di sana, siapa yang nak ambil pula harta tu? Harta yang asli, maka di sana, dia tidak akan tinggal. Dia tidak akan tinggal. Kita habiskan sendiri kita. Macam ada seorang sahabat saya tu, Ustaz Jaafar, arwah, 3 minggu dah meninggal. Maka dia sakit padanya, dialisis balik daripada buat tapak di Melaka, hospital Melaka. Sebelum tu saya telefon dia. Dia kata apa, saya dinasihatkan tak boleh makan, tak boleh minum banyak long. Minum pun sikit-sikit ya. Orang dia nasihatkan minum sikit ya. Maka saya sebelum tu pun dia katakan saya minum banyak. Dikejar ke hospital Mizan ni. Sebab minum banyak, melebihi had. Minum banyak. Minum air banyak. Melebihi sesak nafas. Kemudian dia kata, saya ni tunggu mati ya long. Dia kata, orang panggil saya tu long. Pak long. Sebab saya ni yang tertua lah dalam skot saya tu. Masuk kagak pun 30 tahun dah saya ni. Kemudian, lepas itu tak apalah. Pergi Melaka, pagi Jumaat tu balik. Hari Sabtu, hari Khamis tu pergi Melaka, balik. Balik tu, isteri dia katakan, dia dahaga. Kalau dia dahaga, dia minum banyak. Daripada had yang sepatutnya. Isteri dia kata, jangan minum banyak. Doktor tak bagi. Dia kata, oh saya,
Abah dahaga sangat dia kata ni. Dahaga sangat ni minum tak puas. Minum lagi tak puas. Minum. Lepas minum tu sesak nafas. Lepas nafas bawa pergi hospital pagi Jumaat. 7.45 dapat WhatsApp kata dia meninggal. Dalam perjalanan dia kata, isteri dia kata. Maka bagi saya ini adalah satu, katakan dia nak mati dah. Dia melanggarkan dia punya peraturan tu. Maka di sana rezeki dia masih lagi ada. Rezeki apa? Rezeki ayak. Maka kalau dia tak minum banyak tadi ini, maka dia mati sebelum dia minum banyak, maka di sana dia tinggal rezeki yang tu, siapa nak minum? Ini yang termaktub dalam matan arba'in di sana. Kita dah tulis 4 perkara di situ. Yang pertamanya rezeki, yang keduanya ajal, yang ketiganya baik, dan yang keempatnya buruk. 4 benda ni kita telah pun ada dah. Ini rezeki yang asli, yang asalnya. Itu. Maka kita habiskan benda ini, maka tak ada apa dah, kita pun baliklah, kita pun pergilah. Kalau ada rezeki-rezeki yang lain tu ada orang nak warisi. Orang nak mewariskan kita, berrezeki kan, anak bina akan wariskan kita. Habis tak ada, kalau anak bina tak ada, masuk mana? Masuk Baitul Mal. Itu ajalah. Ini. Ataupun masuk amanah raya. Habis tak ada. Itu rezeki yang pada segi zahirnya. Maka rezeki yang ni, maka inilah yang kadang-kadang menjadi fitnah. Menjadi fitnah. Fitnah apa? Fitnahnya saya dah, Allah dah tentu dah macam ni lah. Itu. Walau macam mana pun, maka itu adalah akal yang Allah bagi, kita sama-sama memikir. Maka qadar hajat ni makna dia ialah jangan kita ada sifat hubbul mal, sifat cinta tadi ini. Biar harta yang diberi, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah yang Allah bagi kita gunakan untuk kita nak melaksanakan sebagai kita kata jabatan untuk pergi akhirat. Itu. Kemudian qadar hajat, orang yang wajib atasnya nafkah. Qadar hajat, orang yang wajib atasnya nafkah. Maka orang yang wajib atasnya nafkah dibincangkan dalam bab kurban, ada. Dan dibincangkan dalam kitabun nikah, iaitu kelebihan kita menikah dan kelebihan kita tak menikah. Juzuk yang kedua dibincangkan. Maka di antaranya di sana ialah kita menikah. Apabila kita menikah tadi ini, kita sibuk dengan kita beribadat sunat, dengan pekerjaan kita. Maka ini yang dikatakan ibadat wajib dan ibadat sunat. Cara umumnya. Maka kita menikah. Apabila kita menikah, kita wajib kita kena cari nafkah. Apabila kita wajib, kita kena cari nafkah. Tiba-tiba kita menyebabkan dengan perkara sunat. Berdosa tak kita? Maka sebab itulah di sana, apabila kita tadi ini mampu kita menikah, kita menikah. Apabila kita tak mampu nak menikah, maka jangan kita menikah. Itu pada umumnya. Maka sebab itu di sana, kebinasaan kita menikah ada 3. Dan kelebihan kita menikah ada 10. Yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka 3 kebinasaan tu, maka dia menyamai melebihi daripada 10 keistimewaan tadi. Itu yang kadang-kadang salah faham kita. Apabila kita menikah, tanggungjawab nafkah bagi keluarga kita. Maka kalau kita menyebabkan dengan amalan sunat, khususnya semayang fardu, semayang sunat tu, semayang sunat rawatib tu, dengan kita tak bekerja tu, berdosa kita. Mana lebih afdal? Semayang sunat ke dengan kita pergi bekerja? Bekerja itu lebih daripada semayang sunat. Cuba tengok dalam bab nikah tu, dalam masalah ini. Maka sebab itulah kita di antaranya ada. Kalau kita keluar jalan Allah, contohnya 40 hari, maka wajib bagi kita menyediakan makanan keluarga kita 40 hari. Jangan kita sebut kata aku keluar jalan Allah, maka Allah akan jaga dia. Jangan, itu fitnah dia namakan. Ini kata ilmu ni. Kita keluar jalan Allah, anak kita diminta kepada orang. Anak kita jalan sama orang. Anak kita berdosa tak kita? Ini. Maka sebab itulah ilmu itu adalah tariq amal. Jalan. Memang Allah SWT tadi ini menjamin rezeki. Kalau kita pergi dalam Al-Quran, dia ada 8 jenis Allah jamin kita rezeki. Dan umumnya di sana rezeki tadi ini disebut dalam Minhajul Abidin, dia ada 4 rezeki. Sudah. Ini keyakinan bagi kita. Yang disebutkan di sana kata-kata seorang panglima komando yang baru meninggal semalam. Komando 21 dia meninggal semalam. Apa dia katanya?
Kita adalah milik Allah. Dan Allah lah menentukan kita semua. Itu saya dapat WhatsApp grup saya. Itu Panglima Komando. Nama dia tak ingat nama tu sikit. Meninggal semalam. Meninggal kat sini. Ini orang komando ni hebatlah. Dia tahulah Pak Haji, tahulah dia. Itu. Dia maka ditinggalkan. Dia wasiat jangan dia buat macam ni. Ada 3 wasiat tu saya ingat. Sampai tahap tu. Maka cerita langsungnya situ. Kalau kita pergi dalam bab rezeki ni, tak payah kita buat kerja. Tak apa dah. Tapi ni sebuah dunia ni. Kita kena bekerja. Sebab. Darul sebab dia panggil. Darul amal di situ. Itu. Maka di sana 4 benda tu apanya? Kita ni telah pun dimaktubkan. Semasa umur kita 120 hari dalam rahim ibu kita sudah pun tertulis 4 benda. Satu daripadanya ialah rezeki. Rezeki itu rezeki yang dijamin, rezeki yang madmun dia panggil. Jamin. Yang keduanya rezeki yang mamluk, rezeki yang dimiliki. Dah milik dah kita ni. Banyak mana rezeki kita ni, semalam mana hidup kita ni dah dimiliki dah. Ajal kita 60 tahun. 60 tahun kita sudah ada. Kita tidak akan mati kebuluran. Madmun, mamluk. Rezeki yang maksum, dibahagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 3. Dan di sana rezeki yang satu lagi, yang pertama mau'ud, yang dijanji oleh Allah SWT. 4 rezeki. Kalau 4 benda ni kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar yakin, tak ada masalah. Tapi iman kita tadi dah. Ni sebab kita hidup pula di dunia ni. Macam kita duk faham lah kan, dapat tawakal kan. Dah cucuk dah ustaz. Dah 3 dos dah, nak masuk 4 dos. Tapi kena lagi. Macam mana ni? Cucuk tu asbab. Tak, cucuk tu asbab. Tapi Allah menentukan kita kena lagi. Kena lagi. Tapi kita kena buat lah. Kena cucuk. Kena pakai mask lah. Kena buat sejadah lah. Itu. Tak? Macam sekarang, ada seorang tu kawan saya tu. Minggu yang pertama saya mengajak di Tasik Biru. Jemaah tanya, Ustaz, dia kata, saya pergi Masjid Negeri Alam, Masjid Negeri Shah Alam. Saya tak dibenarkan masuk dalam ruang solat. Saya disuruh semayang di bawah. Pokoknya sekarang ni sah tak saya semayang di bawah ikut imam di atas, dia kata. Saya tak semayang ikut imam di atas sebab bagi saya faham tak sah. Tapi saya tak boleh masuk ruang semayang atas, dia kata. Pasal apa? Sebab dia tak bawa sejadah. Maka saya faham Selangor sekarang ni, kalau tak bawa sejadah, dia tak boleh masuk masjid. Selangor. Tapi kita tak ada masalah kan. Tak bawa sejadah tak. Ini bulan ni, bulan 8 ni. Di awal bulan itu, hari Rabu tu, saya pergi Tasik Biru, ada seorang jemaah tu, dia tanya. Maka saya semayang di bawah Ustaz dengan keluarga saya. Saya tak ikut imam atas. Walhal dia perlu tengah semayang atas, dia semayang maghrib. Maka saya faham itu, Selangor masih lagi wajib bawa sejadah. Itu bagi kerajaan negeri, masjid negeri lah. Masjid-masjid lain tu wallahu alam lah. Mungkin masjid negeri ni disela, dikawal, dicerita ada kan. Bawah Sultan pula situ dekat. Ada maklumat apa mungkin juga. Nanti timbul ikir lah. Maknanya masih lagi dalam bawa sejadah. Tu rapat tu macam mana? Rapat itu rapat sejadah. Bukan rapat fizikal. Ini wallahu alam. Maka ala kulli hal kita katakan itu adalah sebagai ikhtiar, usaha dan ikhtiar daripada kita sebagai hamba Allah. Tapi kalau Allah nak, maka di sana akan berlaku. Maka sebab itulah kita beri dalam bab tawakal, asal tauhid itu asal tauhid itu ialah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama insya-Allah. Pertama, wajib kita bertaubat. Kemudian insya-Allah kita pergi kepada, apabila kita kata di sana bertaubat, maka di sana 3 perkara pula disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Ada 3 perkara yang berkenaan dengan masalah taubat ni macam mana. Maka di sana di antaranya 3 perkara itu kita ada mesti kena ada bekal. Kita taubat dah, tapi di sana kena ada bekal. Bekal tu apanya? Bekal itu ialah benda yang untuk nak mempersiapkan diri kita ke arah untuk kita nak, macam mana kita nak bertaubat ni? Daripada apa kita? Apakah kita tak perlu nak bertaubat? Kita tak ada buat dosa apa-apa?
Ini kadang-kadang dibincangkan. InsyaAllah nanti umur panjang kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan di sana kita dapat maklumat-maklumat ni, kita balik pada diri kita. Iaitu bekal, kemudian di sana senjata, kemudian di sana kenderaan. 3 benda. Nanti kita bincang benda ini. Sebab di sana kadang-kadang jadi keliru bagi kita. Keliru macam mana? Tak payahlah nak ni dah Ustaz, dah ada ni dia, tak betul-betul apa tak. Itu. Maka itulah pokok pangkalnya ialah ilmu tadi ini. Apatah lagi dalam pengajian ilmu tasawuf. Kalau tidak, maka kita jadi pengikut macam kat Langkawi tu kan. Mana ada ajaran. Tak tahulah, kita orang Islam tapi di sana peluk dengan orang perempuan, dengan apa, kat Langkawi tu kan. Tapi dia sudah mengaku kata dia tu bukan Islam. Tapi kita masih lagi terpengaruh, masih lagi ikut dia. Ini wallahu alam. Kan saya pun pelik. Saya tak tanya lagi adik saya, kawan-kawan saya kat sana macam mana ajaran ni. Cuma saya dapat di Sungai Rakan semalam ni. Taman Rakan malam ni. Dia kata dia pun pelik Ustaz, macam mana ni. Maka di sana dia hantar video tu kat saya. Dan dia punya rakaman video tu sekali. Ni. Kata bukan Islam tapi pakaian Islam. Pakaian Islam tu Islam. Maka di sana berpeluk-peluk tadi dengan perempuan. Macam ni di Kemensah ni. Taman Melamati ni. Saya dapat satu maklumat. Tok guru dia. Tapi Allah yarham dah meninggal dah. Tapi saya dengar cerita kata dia tak pergi sembahyang Jumaat. Tapi dengar cerita dia pergi sembahyang Jumaat. Tapi dengan orang perempuan bersalaman. Ajaran ni. Setiap malam Jumaat zikir. Masya Allah. Zikir kuat pula tu. Tu. Taman Melawati tu. Zikir. Setiap malam Jumaat. Perempuan boleh. Tak ada sikit tudung. Bersalam. Lepas-lepas tu salam orang perempuan. Wallahu alam. Maka inilah benda yang agama tu dia nak apa yang dipersetujui oleh nafsu. Maka kalau tak nak, tak boleh. Harap. Itu agama. Walhal agama tu untuk nak mendidik nafsu. Bukan nafsu tadi nak mendidik agama tak? Mengikutnya tak? Nafsu tadi ini Allah turunkan agama untuk nak mendidik nafsu ke arah jalan yang diredai dia, diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Kemensah. Kamu Kemensah Taman Melawati itu kan ada satu. Itu ajaran sesat nama dia. Wallahu a'lam. Maka sebab itulah kita ni kena hati-hati. Kalau sebab itulah di sana juga guru-guru yang mengajak tu dia mesti kena ada tauliah. Inilah di antaranya. Inilah di antara, bukan nak katakan saya tu ada tauliah dah. Tapi itulah apa yang dimaklumkan. Maka itulah yang diketengahkan tadi. Mesti kena ada tauliah. Kalau tak ada tauliah, pengurusi dan AJK, pengurusi dan nazim masjid mula-mula akan diambil. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah taufik dan hidayah daripada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita ke jalan yang diredainya insya-Allah. Maka nak dapat jaga Allah, maka di sana nak minta Allah jaga kita, kita kena jaga Allah lah. Maka di sana kita jaga Allah macam mana Ustaz? Itulah dia kata ilmu tadi ni. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum.